সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই ক্যান্ডিড ক্লিপস উইথ ক্যামেলিয়াতে। দিনটা ছিল 13ই মে 2025, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে এবং খুব স্মরণীয় একটা দিন, গুরুজির জন্মদিন। এবার গুরুজিকে সবাই জিজ্ঞাসা করবে, বলেই দিই, আমাদের গুরুদেবের নাম হচ্ছে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর, যিনি আর্ট অফ লিভিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আমি রিসেন্টলি জয়েন করেছি এবং জয়েন করার পর অ্যাজ আ ভলেন্টিয়ার এই প্রোগ্রামে আমি ছিলাম। তো তারই কিছু বিশেষ মুহূর্ত তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করছি। কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমাদের সকলকে একই মন্ত্রে অভিষিক্ত করা হয়েছে এবং আমরা সকলের খাদ্য ও পানীয় একই প্রকারে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সকলের লক্ষ্য এক হোক, আমাদের হৃদয় এক হোক, আমাদের মন এক হোক, আমরা সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ হই এবং এইভাবে আমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক। এই প্রাচীন মন্ত্র আমাদের একটি সহজ অথচ গভীর সত্য শেখায়। যদি আমরা একে অপরকে আলাদা না ভেবে একসঙ্গে চিন্তা করি, যদি আমরা একা সফল হবার চেষ্টা না করে একসাথে ভালো কাজ করি, তবে আমরা শুধু এগিয়ে যাব না, আমরা সত্যিকারের বিজয়ী হব। ঋষিরা এই ঐক্যের পথ দেখিয়েছিলেন 1000 বছর আগে। আজ আবারও গুরুদেব আমাদের সেই পথেই ফিরিয়ে আনছেন, ধ্যান, সেবা আর ভালোবাসার পথ। এটাই সত্য সত্য, এটাই জীবনের সৌন্দর্য। জয় গুরুদেব। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारीं निखिलानिलिम्बपरिषत् सिद्धिं विधत्ते दिशं श्रीमत्श्रीनिषितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मा तृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपातुलदूरं श्रीशङ्करं शर्वदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवर ध्यायामि श्रुतिम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरातिक्यम् पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसत्तं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे
गीतगानाय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि मूढगुल्फाय गन्धभक्ताय गुरुजयवराय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतन्मये गुणवते गणपतये রাখে যেমন কুসুম পাখি রাব ডালে ফসলের রাখে যেমন কুসুম পাখি রাব ডালে ফসলের তেমনি তোমার নিবিড় ছায়া তেমনি তোমার নিবিড় ছায়া মরমের মূল পথ ধরে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে এত কষ্ট কেন? জেঠিমাকেও কাল কাঁদতে দেখেছি, কই তোমাকেও তো দেখি, তুমি তো জব করছো, তাও কি সুন্দর সব সময় হাসছো, কি করে গো? জীবন সহজ না তিথি, কিন্তু এমন একজন আছেন যিনি আমাদের শেখান কিভাবে সেই কষ্টের মধ্যেও শান্ত থাকা যায়। কে দিদি? তিনি এমন এক পথ দেখিয়েছেন যেখানে চাপ, হতাশা আর ভয় সবকিছু মিলিয়ে যায়। সুদর্শন ক্রিয়া একটি শ্বাস প্রশ্বাসের কৌশল, যার মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রকৃতির গভীর বার্তা। এটি আজ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে মানসিক প্রশান্তি, ভালো স্বাস্থ্যের পথ দেখাচ্ছে। তিনি শুধু নিজের শান্তিতেই বসে থাকেননি, শান্তি পৌঁছে দিয়েছেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলেও। কাশ্মীর হোক, ইরাক হোক, শ্রীলঙ্কা বা কলম্বিয়া, যেখানে হানাহানি সেখানে পৌঁছেছে ভালোবাসা আর প্রজ্ঞা নিয়ে। অযোধ্যার বাবরি মসজিদের জমিতে বহু বছরের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতেও তার অবদান ছিল গভীর ও নীরব। দেশ জুড়ে যখন উত্তেজনা, তার কাছে তখন শুধু শান্তির বার্তা। সাধু সন্তরা তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন, কারণ তিনি বিভাজনের নয়, মিলনের পথ দেখিয়েছেন। বিশ্বের বহু দেশ তাকে দিয়েছে তাদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান। কলম্বিয়া, মঙ্গোলিয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু সহ বহু দেশ। আর নিজের দেশ ভারত তাকে দিয়েছে পদ্মবিভূষণ, দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান। তার হাতে ছিল না অস্ত্র, ছিল না বাহিনী, ছিল কেবল ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসাতেই তিনি নাড়া দিয়েছেন পুরো বিশ্বকে। হ্যাঁ, ভালোবাসাই পারে পৃথিবীকে চালাতে। ইয়েস, লাভ মুভস দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে মা দুঃখ কি করবে? অবশ্যই হার্ট অফ লিভিং এর ধ্যান, প্রাণায়াম, গুরুদেবের কথা, এই সবই মনের ওষুধ। মা শুধু না, আমিও, আমরা সবাই ওখানে গিয়ে নতুন আলো খুঁজতে পারি। গুরুদেব বলেন, তুমি নিজের ভেতরের শান্তিকে তখন খুঁজে পাও তখন বাইরের ঝড় আর তোমাকে নাড়াতে পারবে না। তাহলে দিদি চলো না, মাকে সঙ্গে নিয়ে যাই সেই শান্তির ঠিকানায়।
পুতুল এখানটা দিয়ে চলে এখানটা। আজকাল কোনো কিছুতেই তার মন বসে না। কিছুই ভালো লাগে না, সারাক্ষণ মনে হয় আমি সবার থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি। দিনে দিনে নিজেকে আরো বেশি হারিয়ে ফেলছি। সবাই এত কিছু করেছে আর আমি শুধু বসে আছি। কিছু করার ইচ্ছে হয় না, শুধু একটা চাপ, একটা শূন্যতা। ব্যর্থ হই। তোমাদের দেখেই বুঝতে পারছি তোমরা একা নও। আজকের প্রজন্মের অনেকেই এই দিকেই যাচ্ছে। উচ্চ প্রতিযোগিতা, সোশ্যাল মিডিয়ার চাপে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, ওভারথিংকিং এখন এসব বাস্তব। আমরাও তো এমন ছিলাম এক সময়, কিন্তু এখন অনেক শান্ত, অনেক পরিষ্কার সবকিছু। তুমি কিভাবে বের হলে এসব থেকে? তোমার চেহারায় একটা আলাদা গ্লো আছে, বলতে যেন বিশ্বাস হবে না তুমি এমন ছিল। এটা সম্ভব হয়েছে আর্ট অফ লিভিং এর কারণে। আমি হ্যাপিনেস প্রোগ্রাম আর মেডিটেশন নিয়ে অনেক ব্রেক ওয়ার্কশপ করেছি। সেখানে শিখেছি কিভাবে আমার নিজের শ্বাস প্রশ্বাসকে ব্যবহার করে স্ট্রেসকে কমাতে পারি, কিভাবে মনকে স্লিপ করতে পারি ডিপ স্লিপ এবং অ্যাংজাইটি রিলিফ প্রোগ্রামের মাধ্যমে। সুদর্শন ক্রিয়া, এটা একটা সায়েন্টিফিক ব্রিদিং টেকনিক, যা করলেই মনে হয় জীবনের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। ঘুম ভালো হয়, রাত কমে, শরীর ও মন দুটোই হালকা লাগে। এই কোর্সগুলো কি সত্যি এত কার্যকর? তোমার কি মনে হয়? এমনি বলার মতো বলছি না,
স্ট্যানফোর্ড, হার্ভার্ডের মতো বড় বড় গবেষণা কেন্দ্র বলছে সুদর্শন ক্রিয়া মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একটা বড় দিক। এই কোর্সগুলোর মাধ্যমে লাখ 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 তরুণ তরুণীর জীবন বদলে গেছে। এমনকি আইআইটি আইআইএমের ছাত্রছাত্রীরাও নিয়ম করে মেডিটেশন প্র্যাকটিস করে। তাহলে তো এটা শেখা দরকার, সত্যি কিছু একটা দরকার আমাদের মতো ছেলে মেয়েদের জন্য। হ্যাঁ, হাজার হাজার মানুষ এখন সুস্থ, স্থিতিশীল আর আনন্দে আছে এই অনুশীলনের মাধ্যমে। আমরা কেবল বাইরের ক্যারিয়ার নিয়ে দৌড়াচ্ছি, কিন্তু ভেতরের শান্তিটাই তো হারিয়ে ফেলেছি। গুরুদেব বলেন, যখন মন ক্লান্ত হয় তখন শরীরও রোগাক্রান্ত হয়। নিঃশ্বাস জানে কিভাবে মানসিক চাপকে সরাতে হয়। চলো আজই প্রথম ধাপটা নিই। নিজের ভেতরের শান্তিকে একবার খুঁজে পেলে বাইরের কনফিউশন তোমায় আর ছুতে পারবে না। আমার ভক্তি আলোয় আলোয় আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় দেখো মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে গানের সুরে আমার মুক্তি উড়তে ভাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। ছিলে যখন আমরা জানতাম না কোন কথা, তুমি চোখে চোখ রেখে বলেছ শ্বাসের মাঝে লুকিয়ে আছে সব উত্তর। তুমি থেমে যেতে দাও না যখন জীবন থেমে যেতে চাইছিল। তুমি বলেছ বসে যাও না, চোখ বন্ধ করো, ভিতরে তাকাও। তোমার কথা শুনে প্রথমবার বুঝেছিলাম শুধু শরীর না, মন ক্লান্ত হয়। শুধু ওষুধ না, স্নেহ, সৎসঙ্গ আর শ্বাস প্রশ্বাসও ওষুধ হতে পারে। তুমি আমাদের ধরে দাঁড় করালে যখন হারিয়ে যাচ্ছিলাম একাকী, হতাশায়, ভয়, অন্ধকারে। তুমি বুঝিয়েছ নিজেকে ভালো না বাসলে কাউকেই ভালোবাসা যায় না। তুমি বলো জ্ঞান মানে বই পড়া নয়, জ্ঞান মানে নিজেকে জানার সাহস। তুমি আমাদের নিয়ে গেলে সেই পথের দিকে যেখানে সাদা মাথা সাধনায় মেলে অপার শান্তি। তুমি আজও বলো নিজেকে জানো, নিজেকে মেনে নাও, নিজের মাঝে আলো জ্বালাও। মাই এত ওষুধ খাবে, আমার ভালো লাগে না একটু, কিন্তু না খেলে আমাকে বকবে আবার। মা তো বকবেই, তুমি ঠান্ডা লাগাবে আর মা বকবে না? অত বড় বড় ট্যাবলেট দেখলেই ভয় লাগে বাবা। তাহলে একটা কথা শুনবি? আগেকার দিনে তো আমাদের মা ঠাম্মারা সবই প্রাকৃতিক উপায়ে করতেন। তুলসী, হলুদ, আদা এই সবই ছিল ঘরের ওষুধ। কিন্তু এখন আর সেসব সম্ভব হয়ে ওঠে না, সবকিছু এত ব্যস্ত আর কৃত্রিম হয়ে গেছে। তবে জানিস আমাদের গুরুদেবের শ্রী শ্রী তত্ত্বায় ঠিক সেই প্রাচীন জ্ঞানটাই ফিরে আনা হয়েছে। একদম প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয় ওষুধ, যেটা শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ করে তোলে, কোনো সাইড এফেক্ট ছাড়া না। আসলে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা আজকের নয়, এটা হাজার হাজার বছর আগে মুনি ঋষিদের সময় শুরু হয়েছিল। এই পদ্ধতি আমাদের ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি, কিন্তু আমরা কোথায় যেন আমাদের ঐতিহ্যটাই ভুলতে বসেছিলাম। ধ্যান, প্রাণায়াম, যোগা আর আয়ুর্বেদা এই চারটে আমাদের হলিস্টিক জীবনযাপনের কৌশল। আর সেই ভুলটা ঠিক করে আবার আমাদের নিজেদের শিকড়ে ফিরিয়ে এনেছেন গুরুদেব তার শ্রী শ্রী তত্ত্বার মাধ্যমে।
যেন প্রকৃতির সঙ্গে আবার নতুন এক বন্ধন তৈরি হয়েছে, সুস্থতার, শান্তির আর আত্মিক উন্নতির। হ্যাঁ, আমি এবার থেকে ঠিক করে ফেলেছি, মাকে বলবো আমিও আয়ুর্বেদিক ওষুধই খাবো। এই কেমিক্যাল আর দৌড়ঝাঁপের জগতে একটু প্রকৃতির দিকেই ফিরে যাওয়া, তাই না? পুষ্পে পুষ্পে ভরা সাথী, কুঞ্জে কুঞ্জে গানে পাখি, কুঞ্জরিয়া আসে উলি, কুঞ্জে কুঞ্জে তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুলের মধু খেয়ে। ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের নারী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। আজ কতদিন হয়ে গেল তৃষার গলার আওয়াজ শুনি না। ছোটবেলায় যখন এখন শুধু নিঃশব্দ দুপুর আর নিঃসঙ্গ রাত। ফোনও করে কম, বলে টাইম নেই যাবে, কিন্তু এভাবেই তো মানুষ মন থেকে দূরে সরে যায়। স্বামীজির কথা কিছু শুনতে চাইছি সবাই। আপনি একা থাকেন, একটু কথা বলতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো মা এসো। একা মানুষ, কথা বলার লোক পেলে বাঁচা। আপনার মতো অনেক দাদু ঠাকুমাই আজ নিঃসঙ্গ, তাই আল্লাহ চাই প্রত্যেকে আবার জীবনে আনন্দ খুঁজে পাবে। আপনি জানেন, গুরুদেব বলে জীবন মানে শুধু নিঃশ্বাস নেওয়া না, প্রাণ দিয়ে বাঁচা। আমরা ধ্যান করি, বিভিন্ন শ্বাস প্রশ্বাসের কৌশল করি, আর আনন্দ আড্ডা শেষ হয়ে গেলে মন হালকা হয়ে যায়। একবার এলে দেখবেন। তুমি তো যেন নতুন বাতাস নিয়ে এলে মা। জানো, আমি আগে গানে খুব শখ করতাম, এখন কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আপনি হ্যাপিনেস প্রোগ্রামে জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। এখন একটু শখ হয়, পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মা গো আমার ছুটি দিতে হবে। সকাল থেকে পড়েছি যে ম্যাডাম, এখন আমি তোমার ঘরে বসে পড়বো শুধু পড়া পড়া খেয়ে। তুমি বলছো দুপুর এখন সবে, না হয় যেন সত্যি হলো তো। আমি তো বেশ ভাবতে পারি মনে, সূর্য ডুবে গেছেন মাঠের শেষে, বাগদি পুরি চুপি করে নিয়ে সব তুলছে পুকুর ধারে এসে। আধার মাদার গাছের তলায় কালি হয়ে এলো দিকির চর, হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল। মণিকন্যা উঠলো সাজে তারা, মণিকন্যা সন্ধে হলো যেন। দুপুর বেলা রাত হবে, দুপুর বেলা যদি সন্ধে হয়, বেলা দুপুর যদি হয়, দুপুর বেলা রাত হবে না কেন? I
হ্যাঁ, এখানে সামনে থেকে এগুলো মাঝখান থেকে টপকাবে না, এরা উঠিয়ে আমাকে ভালো শিক্ষা দিল। বসে যাও। প্রসাদের ব্যবস্থা আছে, সবাই অন্য রাধে রাধে এই রাধে 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 বলে রাধে 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 রাম রাধে 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 রাম রাধে 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 রাম রাধে রাম রাধে 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 রাম রাধে রাম রাধে 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 রাম রাধে রাম রাধে 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 राधे राधे
যাবে